सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पी एस स्टार्ट स्टडी नोट्स के उपर जी। सो ईटीटी का सैकंड एग्जाम देने जा रहे विद्यार्थी और मास्टर काडर SST की तैयारी कर रहे विद्यार्थी जिन्होंने सिविक्स चूज किया जी। उन्होंने वास्ते अज आप सेंटर गौरमेंट के नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट जोड़े MCQs ने डिस्कस करांगे केंद्रीय सरकार के नाल रिलेटेड। और लैसन नंबर 4 है जिस तो पहला 3 लैसन आप कर चुके हैं जिन्हों का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जूगा। और इस तो अलावा हिस्टरी ऑफ पंजाब अपनी कंप्लीट है जी। सो हिस्टरी ऑफ पंजाब दी वीडियो भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उन्होंने प्लेलिस्ट का लिंक मिल जूगा और वीडियो के अंत भी प्लेलिस्ट शो हो जाएगी जी। सो उन्होंने हैल्प के नाल तुसीं अपनी जी प्रैपरेशन है तैयारी है वह कर सकते हो। काफ़ी हैल्पफुल वीडियो जी। और अपने जिन्ने भी क्वेश्चन ने वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी जिहड़ियां 10th लैवल तक दी बुक्स ने 11th 12th दी बुक्स ने उस दे विचों लै गए ने, क्योंकि पिछले समय के दौरान जिहड़े PSTET दे विच क्वेश्चन आए ने वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दीयां किताबां दे विचों ही आए ने। इस करके जिन्ने भी क्वेश्चन बनते हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी बुक्स दे विच सो वो जिहड़े आपां सारे डिस्कस करने की कोशिश करांगे। और इन्हों कंप्लीट करने तो बाद फिर होर जिहड़े क्वेश्चन ने वो भी आपां इस दे नाल रिलेटेड जिहड़े ने मॉक टैसट दे विच आपां डिस्कस कर लवांगे जी। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। फस्ट क्वेश्चन है जी अपना भारत की केंद्रीय सरकार के मुख अंग किन्ने हैं। ऑप्शन ए है जी 2, ऑप्शन बी है जी 3, ऑप्शन सी है जी 4, ऑप्शन डी है जी 1। तो इसका जोड़ा सही आंसर है जी बिल्कुल ऑप्शन बी है जी। सो 3 प्रमुख अंग ने जी, याद रखना आपां किहड़े किहड़े ने। सब तो पहला तो आपको पता है कि भारत के जो लोकतंत्री शासन प्रणाली स्थापना हुई है और ये जोड़े प्रमुख अंग ने वो ने विधान पालिका। सो विधान पालिका आ जाता संसद, लोक सभा तो राज सभा होगी जिमें। और उस तो बाद है कार्यपालिका जिस दे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद आते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका। सो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट जिस दे आ गई। सो जी विधान पालिका है वह काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना और न्यायपालिका का काम है जेकर कोई किसी कानून की उलंघना होंदी है तो उसकी सज़ा देना। अगे जी क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अनुसार संघ की संसद होगी जिस विच 2 सदन, सो सदन लिख लो जी, इसनूं सदन शामिल होंगे जी। ऑप्शन ए जी अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी है जी अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी है जी अनुच्छेद 89, ऑप्शन डी है जी अनुच्छेद 101। तो इसका जोड़ा सही आंसर आएगा जी ऑप्शन बी जी। सो अनुच्छेद 79 जी। सो इस कहा गया है कि भारत का जोड़ा संघ है उसकी एक संसद होगी जिस दे विच किहड़े 2 शामिल होंगे जी सदन, लोक सभा तो राज सभा। और ये कहा गया आर्टिकल 79 दे विच। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 3, संसद के उपरले सदन को कहा जाता है। ऑप्शन ए जी लोक सभा, ऑप्शन बी है जी राज सभा, ऑप्शन सी है जी उपरोक्त दोवें, ऑप्शन डी है जी विधान सभा। 2 सदन ने जी, एक नूं उपरला सदन, एक नूं हेठला सदन कहा जाता है। और उपरला सदन जिहड़ा कहा जाता वो कहा जाता जी ऑप्शन बी राज सभा नूं जी। सो राज सभा नूं उपरला सदन और लोक सभा नूं जिहड़ा है हेठला सदन कहा जाता है। और इसनूं हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता लोक सभा नूं, ये भी याद रखना जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 4, लोक सभा की चोण लड़न लई वध तो वध उम्र होनी चाहिए है, सॉरी घट तो घट कितनी उम्र होनी चाहिए है। ऑप्शन है जी 21 साल, ऑप्शन बी है जी 25 साल, ऑप्शन सी है जी 30 साल, ऑप्शन डी है जी 35 साल। घट्टो घट्ट जी उम्र होनी चाहिए, ऑप्शन बी सही है जी 25 साल। सो ये वैसे जिन्होंने मास्टर काडर की तैयारी स्टूडेंट कर रहे थे साढ़े को उन्होंने पहला डिस्कस किए हुए क्वेश्चन ने जी। जेकर तुम इस तो भी डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो अलग अलग जड़ियाँ स्विक्स का अपना प्लेलिस्ट है उस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जोड़ा है संसद है इस दे नाल रिलेटेड अलग अलग जोड़े टॉपिक ने लोक सभा, राज सभा का अलग अलग टॉपिक भी तुहानूं मिल जाएंगे जेकर तुसीं डिटेल च करना चाहते हो। ये सिर्फ असीं क्वेश्चन वो लए ने जिन्हां दे आउण दी संभावना है जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी बुक्स दे विच ने। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 5 है जी 1973 की 31वीं संविधानक सोध द्वारा लोक सभा मैंबरां की गिनती कितनी जिहड़ी आ ओह कीती गई है जी। ऑप्शन ए है जी 550, ऑप्शन बी है जी 543, ऑप्शन सी है जी 545, ऑप्शन डी है जी 560 जी। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन सी जी। सो 545 जी निश्चित की गई है जी। और लोक सभा के जी 545 गिनती है, इस 530 जोड़े मैंबर ने वो राज्यों के ने जी
और 13 मैंबर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ 2 ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 550 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 550 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ 1973 ਦੀ ਜਿਹੜੀ 31ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖਿਆ ਉਹ 545 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 545 ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 545 ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, 31ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਜੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ MP MLA, ਔਰ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਜੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਪੀਕਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਦਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਦੀ। ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 92, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 84, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 81, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 80। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੁਛੇਦ 80 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 9। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਸੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 230+12, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 240+12, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 238+12, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 250+2। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ 250 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ 238 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 12 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ। 238 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਜੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 238+12, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 233+12, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 234+10, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 236+12 ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 233+12 ਯਾਨੀ ਕਿ 245 ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 233 ਹੋਏ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰ 12 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ 233 ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਜੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 25, ਬੀ ਹੈ 30, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 35, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 38।
बिल्कुल सही जी। क्वेश्चन ऑप्शन बी 30 साल जी। सो राज सभा की चोण लड़न लई 30 साल और लोक सभा के लिए 25 साल। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 13, राज सभा के मैंबरां का कार्यकाल हुंदा है। ऑप्शन ए जी 5 साल, ऑप्शन बी है जी 2 साल, ऑप्शन सी है जी 6 साल, ऑप्शन डी है जी 9 साल। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन सी जी। सो मैंबर का जोड़ा कार्यकाल है वह 6 साल होंगे। याद रखना कि राज सभा जोड़ा एक स्थाई सदन है और इसके जोड़ा 1/3 मैंबर 1/3 मैंबर जोड़े ने हर 2 साल बाद रिटायर होंगे ने जी। और इस तरह जोड़ा एक मैंबर का कार्यकाल बनता है वह 6 साल बनता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जोड़ा है राज सभा नूं भंग कौन कर सकता, तो याद रखना है कि स्थाई परमानेंट सदन है, राज सभा नूं कोई भी भंग नहीं कर सकता। इसके मैंबर जोड़े ने किन्ने साल बाद रिटायर होंगे ने, हर 2 साल बाद 1/3 मैंबर जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 14, हेठ लिखिया विचों कौन अपनी पदवी कारण राज सभा का चेयरमैन होंदा है। ऑप्शन ए है जी लोक सभा स्पीकर, ऑप्शन बी है जी राज सभा स्पीकर, ऑप्शन सी है जी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है जी उप राष्ट्रपति जी। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन डी जी। उप राष्ट्रपति जोड़ा वाइस प्रेजिडेंट है वह राज सभा का अपने पदवी के कारण चेयरमैन जोड़ा होंदा जो उन्होंने बैठकों की प्रधानगी करता है। क्वेश्चन नंबर अगे है जी 15, नवे कानूनों का निर्माण पुराने कानूनों में सोध या उन्होंने समाप्त करना संसद दी किस प्रकार दी शक्तियां हैं। ऑप्शन ए है जी कार्यकारी शक्तियां, ऑप्शन बी है जी विधानक शक्तियां, ऑप्शन सी है जी वित्तीय शक्तियां, ऑप्शन डी है जी उपरोक्त सारियां। तो इसका सही आंसर आएगा जी ऑप्शन बी जी विधानक शक्तियां ने जी ये, जिस दे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि संसद ਜਿਹੜੀ संघी ਤੇ संवरती सूची है उस ਵਿੱਚ अंकित विषयों के कानूनों का निर्माण करती है और विशेष हालातों में संविधान अनुसार राज सूची में अंकित विषयों पर भी जी संसद कानून बना सकती है। और ये जोड़ा इसका अधिकार है विधानक लैजिस्लेटिव जी पावर ने उस दे अंडर ये जोड़ियाँ शक्तियाँ आउंदियां ने कानूनों च सोध करनी, समाप्त करना और ख़त्म करना या नवे कानून बनाना। क्वेश्चन नंबर 16 जी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद अपने कार्यों, नीतियों और फैसलों लिए किस प्रति जिम्मेवार होंगी है। ऑप्शन ए है जी राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है जी लोक सभा, ऑप्शन सी है जी संसद, ऑप्शन डी है जी न्यायपालिका। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन बी जी। सो लोक सभा प्रति प्रधानमंत्री तो जी मंत्री परिषद है वह जिम्मेवार है जी अपने फैसलों के लिए। समूहिक तौर पर जिम्मेवार होंगे ने, कोई भी एक मंत्री जेकर गलत करता तो सारी मंत्री परिषद में जोड़ा अस्तीफा है वह देना पैंदा है जी। सो इसे करके कहा जाता है कि मंत्री परिषद जोड़ा इकट्ठा तैरता तो इकट्ठा ही डुबदा है। सो इसनूं समूहिक जिम्मेवारी कहा जाता है। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 17 जी राष्ट्रपति नूं महादोष द्वारा हटाउणा, हाई कोर्ट के जजां विरुद्ध दोष मते पास करना संसद दीयां किस प्रकार दी शक्तियां। ऑप्शन ए है जी कार्यकारी, ऑप्शन बी है जी विधानक, ऑप्शन सी है जी न्यायिक, ऑप्शन डी है जी कोई नहीं। तो इसका जोड़ा सही आंसर आएगा जी ऑप्शन सी है जी। सो न्यायिक शक्तियों के अधीन आते हैं जी। महादोष द्वारा अपन पता है कि राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, संसद। महादोष लगा के जेकर कोई संविधान की कोई उलंघना करता राष्ट्रपति या कोई मतलब इदा का काम करता है कि उसते महादोष जोड़ा लगाया जा सकता है। नैक्सट है जी इस तो अलावा जज्जां नूं कौन हटा सकता, वो भी महादोष द्वारा जोड़ा है हाई कोर्ट के जज हो गए या जोड़ा है मुख्य जज हो गया उसनों भी जोड़ा है संसद महादोष ला के हटा सकती है। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 18, धन बिल पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए जी लोक सभा, ऑप्शन बी है जी राज्य सभा, ऑप्शन सी है जी लोक सभा राज्य सभा किसी सदन के, ऑप्शन डी है जी विधान सभा के विच। सही आंसर है जी ऑप्शन ए जी। जोड़ा वित्त बिल होंदा धन बिल होंदा ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ। क्वेश्चन नंबर 19 है जी लोक सभा द्वारा पास किए धन बिल नूं राज सभा किन्ने दिनों लिए रोक सकती है। ऑप्शन ए जी 21 दिन, ऑप्शन बी है जी 7 दिन, ऑप्शन सी है जी 14 दिन, ऑप्शन डी है जी 1 महीना। तो इसका सही आंसर आएगा जी ऑप्शन सी जी 14 दिन। सो लोक सभा
ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 14 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਦ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਦ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 40 ਸਾਲ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 35 ਸਾਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 30 ਸਾਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 25 ਸਾਲ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਸੰਸਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਔਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਆਦਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 3, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 4, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਵਾਰ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਪਾਸ 1 ਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 6 ਹਫ਼ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਮਾਪਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28, ਕਿਸ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 352, ਬੀ ਹੈ 356, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 360, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 360 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਧਨ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀ। ਸੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਸਦਨ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੋਣ ਮੰਡਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਚੋਣ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ 30 ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ 30 ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਟॉपिक अपना रहेगा जी राज सरकार जी, सो वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।